ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰਹੁਰਮਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ 2015 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और कई थावां ते तां स्थिति ये बनी हुई है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर ना मिलने करके मौतां हो रही ने। केंद्र ते राज के दरमियान जो है वो एक जंग चल रही है कि सानू केंद्र ऑक्सीजन नहीं दे रहा। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई पंजाब की और उहदे विच वड्डी पद्धर दे उत्ते कल उठी ये कि हुण नवें वरे जो अगले वरे चोणां होणीआं ने उहदे विच कांग्रेस पार्टी किहड़ा मूँह लैके जाएगी। बरगाड़ी नाल संबंधित घटनावां ने जो उन्हां प्रति सरकार किसी किस्म का फैसला नहीं लै सकी क्योंकि जो ही कुंवर विजय प्रताप होना प्रति हाई कोर्ट ने फैसला दिता है उस तो बाद कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जंग वड्डी पद्धर ते छिड़ चुकी हुई है। जिहड़ा भारत पूरी दुनिया नूं दवाई देण दी गल कर रहा सी और मदद करन दी गल कर रहा सी और जिथे कहा जा रहा सी कि 21 दिनां दे विच साडे प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 दिनां दे विच कोरोना ते जंग असीं जित लवांगे, वो जंग जिती नहीं गई। पंजाब कैबिनेट की आप गल करते हैं उहदे विच जो घटना वापरी है वो है कि कैबिनेट मीटिंग दे विच सुनील जाखड़ जो कि प्रधान ने पंजाब कांग्रेस दे और नाल सुखजिंदर रंधावा जो सहकारिता मंत्री ने जदों मसला ये शुरू होया कि विजय प्रताप होनी है जो उन्हां दी किसने नियुक्ति की उहदे उत्ते सरकार क्यों चुप रही, 4.5 साल क्यों लंघ गए तो इस ते गर्मा गर्मी हुई तो कहते ने कि सुनील जाखड़ होना ने अपनी जेब चों कढ़ के इस्तीफा दे दिता। फिर सुखजिंदर रंधावा ने भी दे दिता तो मुख मंत्री ने इस्तीफे पढ़ दिते। पर गल ये नहीं है कि इस्तीफे पढ़ दिते या मंजूर नहीं किए। गल यह है कि इस तो पहला नवजोत सिद्धू होना ने एक गल चुकी सी, हुण कुछ दिनों तो भावें चुप ने। जिन्नी ऑक्सीजन इंडिया में बन रही है ना वो इंडिया वास्ते बहुत ही सुविसेंट आ, लेकिन बड़ा है कि जी स्टील प्लांट ने सीट उन्होंने मतलब ऑक्सीजन गैस वरती जाती है तो जो जितनी पैदा होती है जो 80% जी गैस है वो स्टील प्लांटा मतलब सप्लाई कर रही है गौरमेंट। इस करके क्योंकि भी वो जो कारपोरेट घराने हैं उन्होंने जो स्टील प्लांट आ वो बंद ना हो जाए, दुनिया जी मरती है मर जाए कोई गल नहीं। ये मोदी साहब कहते भी मैं जो कारपोरेट घराने उन्होंने नहीं मरन देना। गुस्सा है प्रशासन प्रति ते सरकारां प्रति लोकी गुस्सा इंज ही कढ़दे आ और जदों सरकारां फेल हो जाण ऑक्सीजन की जिहड़ी गल हो रही है कि एकदम घट गई है, एकदम बिल्कुल घट नहीं घटी। 1 साल साडे कई स्टील जिहड़े प्लांट ने ऑक्सीजन पैदा करने वाले उन्होंने रिवाइव ही नहीं किया गया, बंद पए हुए ने। इहो बहुत सारिया खबरां अखबारां 'च भी आ रही ने, मीडिया सारे मीडिया दे विच आ रही ने। पिछले वरे अप्रैल दे विच ये गल कह दित्ती सी कि बैड्स की घाट महसूस होएगी और ऑक्सीजन की बहुत वड्डी पद्धर ते लोड़ पैगी, सरकार सुत्ती रही। सरकार के उत्ते दोष लग्या उस वक्त कि सरकार ने यह खुद कराया और सरकार उस वक्त अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी की एक किते भी सिद्ध नहीं कर पाई कि उन्होंने ये नहीं करवाया। जांच भी इस ढंग नाल लमक गई कि अज उन्हां दे परिवार जो पीड़ित परिवार ने, जख्मी लोग ने या जिन्हां दे परिवारां दे घरां दे मैंबर चले गए वो लोग हाले तक इंसाफ मंगते। इंसाफ तक कदों मिलेगा? इंसाफ नहीं मिलना क्योंकि वो जिहड़े व्यक्ति चले गए जो शहीद हो गए उन्होंने तो वापस नहीं लिया जा सकता ना। हाई कोर्ट ने फैसला दिता कि नवीं सिट तैयार की जाए, उहदे उत्ते भी हाले सरकार सोच रही है और नवीं गल निकल के आई है कि सरकार हुण सुप्रीम कोर्ट में ले जाके इस मसले नूं लमकाउण दी कोशिश करदी है। प्रोग्राम हैलो ग्लोबल पंजाब दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है तो तुहानूं इंतज़ार होएगा कि अज असीं किन्हां विषयां दे उत्ते गल करनी है। भावें कि पूरे मुल्क दे विच और पूरी दुनिया दे विच करोना दा कहर छाया होया और चारे पासे तड़थली मची हुई है। सहूलतां नूं वेख के जिन्हां दे विच ऑक्सीजन है, सिलेंडर ने और बैड्स ने, एंबूलेंस की स्थिति है, दवाइयां की स्थिति है, बहुत वड्डी चिंता बन गई हुई है साडे मुल्क दे वास्ते और कई मुल्क साडी मदद दे उत्ते आ गए ने। पर नाल दी नाल पंजाब दे विच भी सियासत दे कई मुद्दे पखदे नज़र आ रहे ने जिहदे विच बरगाड़ी
ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰਹੁਰਮਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ 2015 ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇ। 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੱਟਾ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ
ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਖਾਂਤਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਭੇਜ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਭਾਲੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਚੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਸੁਖਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਕਹਿਤਾ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਚ ਪਿਆਰ ਸਮਝੌਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਫੈਲਿਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨੇ ਵਜਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਫੀਸੈਂਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੋਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਆ ਮਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ
ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1,09,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੈਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ। ਕਾਲ ਕੱਟਿਓ ਨਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵਰਗਾ, ਜਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਵਰਗਾ, ਜਾਂ ਜੀਆ ਉਲ ਹਕ ਵਰਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਤਾ। ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਓਵਰਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੰਗ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਲੋਕੀ ਗੁੱਸਾ ਇੰਝ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। 1 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਐਮਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਐਮਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੈਡਸ ਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਈ। ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਆਹ ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਦਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਚਲੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੋਨ ਚੁਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੂ 5 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕਦਾ ਇੱਧਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰਾ ਆ ਜੂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਹੋਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੂਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਓਲੇ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ roku ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, IPTV ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ Facebook ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਬੀਜੋ। ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਘੱਟ, ਪਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BT ਕਾਟਨ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ BT ਕਾਟਨ ਆਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਬੋਧੀ ਕੱਢੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਮਕ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਬੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੁਕਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਦੀ, ਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਾਈਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 2015 ਚ ਕਾਂਡ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਦਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਆਮਰਾ ਨੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਢ ਖਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੱਤ ਵੱਢੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਲੱਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਬਚਾਅ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸਲੇ 3 ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰਾ ਵਿਖਾਉਣ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟੀਕਿਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਟੀਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਸੰਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੀਫ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਲਈਏ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਿੰਮਾ ਸੋਹਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਧੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਬੰਟੂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਆਤੰਕੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਖੂਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਪੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਬਦਲਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 7:30 ਵਜੇ ET ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।